کے کلام میں سے حزقیل کی کتاب میں سے پڑھیں گے 11واں باب 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت پڑھیں گے۔ اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے بان میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے احکام پر عمل کریں، اور ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکرو چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ان کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ آمین۔ آمین۔ ان کے کلام میں سے جو باتیں ہم سیکھنے کو ہیں، خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے۔ خداوند کا کلام حزقیل پر نازل ہوا، حزقیل سے کلام کرتا ہے اور خداوند کہتا ہے اور میں ان کو نیا دل دوں گا۔ اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کروں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا۔ آگے 20ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کریں گے، اگر وہ اپنی روشوں کے طالب، نفرتی اور مکروہ چیزوں کے طالب ہوں گے، تو میں ان کی روشوں کے مطابق ان پر، خدا کہتا ہے، ان پر لاؤں گا۔ ان کی روشیں، جس طرح کی روشیں ہیں وہی ان پر لاؤں گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں ان کو نیا دل بخشوں گا، ان کے بدن میں اپنا روح ڈالوں گا، ان کا سنگین دل نکال ڈالوں گا، اس کے بعد وہ میرے آئین مانیں گے، میرے حکموں پر عمل کریں گے اور ان پر کاربند ہوں گے، تو پھر میں ان کا خدا ٹھہروں گا۔ اگر وہ نفرتی چیزوں پر لگے رہیں گے تو خداوند کہتا ہے، ہاں میں پھر ان کے لیے کیا کروں گا، جو ان کی روشیں ہیں، جو ان کی سوچیں ہیں، ان کے مطابق ان پر رحم نہیں کروں گا، ان پر سزا نازل کروں گا۔ خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے انسانوں کے ساتھ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا ان کا پہلے دل نیا کرے، انسانوں کا دل نیا کرنے کے بعد اپنی روح ان پر نازل کرے، اور اس کے بعد ان کا خدا ٹھہرے، کیونکہ وہ لوگ
اس کے کلام پر عمل کریں گے۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا خیال کہ خدا انسانوں کو برکت دے، خدا کا خیال کہ خدا ان کے ساتھ رہے، خدا کا خیال ہے کہ خدا ان کے دلوں میں بسے، اپنا روح ان پر نازل کرے، پھر وہ اس کا کلام مانے، پھر وہ اس کو کلام پر عمل کریں، تو خدا ان کا خدا ہوگا۔ تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نئے دل کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا نئے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے، یا یوں کہ خدا نئے دل کو پسند کرتا ہے۔ جب شروع سے خدا نے انسان کو بنایا، آدم کو، تو خدا کا دل اس کے ساتھ تھا۔ خدا اس کو سب کچھ وہ کر کے دینے کو تیار تھا جو اس کی ضرورت تھی، اور خدا نے اسے مہیا کیا۔ خدا ہر روز اس کے ساتھ رفاقت کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ کلام کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت پر ان کے پاس آیا کرتا تھا، خدا ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور گفتگو کرتا تھا، کیونکہ ان کا دل خدا کے مطابق تھا۔ لیکن جو ہی شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے کلام کیا، شیطان کا کلام ان کے دل پر اترا، ان کے اندر لالچ آیا، ان کے اندر گناہ آ گیا، تو خدا نے ان سے دوری اختیار کی، خدا ان سے الگ ہو گیا، خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا، کیونکہ ان کا دل خدا کے مطابق نہیں تھا۔ انسانیت میں گناہ آیا، بدی بڑھنے لگی، پوری زمین پر گناہ حکمرانی کرنے لگا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے دیکھا کہ زمین پر بدی بڑھ گئی ہے، اور خدا نے انسانوں کو جن کو بنایا تھا ہلاک کرنا چاہا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس زمانہ میں ایک شخص راست باز تھا اور خدا کے دل کے مطابق تھا۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، پیدائش کے 6 باب میں 6 آیت سے، پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 6 آیت سے پڑھتے ہیں 7ویں تک۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا۔ خدا جس نے زمین پر انسان کو پیدا کیا معلول ہوا، اس کا معنی ہے رنجیدہ ہوا، غم زدہ ہوا، پریشان ہوا، اور دل میں غم کیا۔ اور خدا نے اپنے دل میں انسانوں کو بنانے سے غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا، خدا نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جس انسان کو پیدا کیا ہے روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ میں انسان کو زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان انسان سے لے کر حیوان تک، اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، اور رینگنے والے تمام جانور اور جتنے پرندے ہیں سب پر خدا نے کہا کہ میں ان کو ہلاک کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوں۔ کیونکہ خدا پریشان ہوا، خدا غمگین ہوا، خدا رنجیدہ ہوا انسان کو بنانے کی وجہ سے۔ مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ مگر ایک شخص نوح خدا کی نظر میں مقبول تھا۔ اب سنیے غور سے، خدا نے انسان کو بنایا،
خدا نے انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا. جو کچھ انسان کی خوشی کے لیے ہو سکتا ہے خدا نے سب کچھ باغ کے اندر رکھا. اب انسان کا دل شیطان کی طرف مائل ہوا, گناہ زندگی میں آیا اور انسان کا دل خدا کے لائق نہ رہا. خدا نے دیکھا کہ انسان برا ہو گیا اور بدی بڑھ گئی ہے. خدا نے انسانوں کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. اب نوح خدا کی نظر میں مقبول تھا. 9ویں آیت میں لکھا ہے, نوح مرد راست باز اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا. مرد راست باز اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا. اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اپنے زمانے کے لوگوں میں. زمانہ کیسا تھا؟ بدی سے بھرا ہوا زمانہ. گناہ اس قدر زور کر چکا تھا کہ خدا اتنا گناہ برداشت نہ کر سکا. اسی زمانہ میں ایک شخص راست باز تھا اور خدا نے اسے قبول کیا کیونکہ وہ راست باز تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بائبل میں لکھا ہے بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق. جس طرح خدا چلتا تھا اسی طرح ساتھ ساتھ وہ چلتا تھا. یعنی خدا کے کلام کے مطابق, خدا کی مرضی کے مطابق اس کا دل ٹھیک تھا. خدا نے اسے چنا اور اس کے ساتھ اس کے گھرانے کو بھی. نوح کی وجہ سے اس کا گھرانہ بھی راست باز ٹھہرا. ایک دن میں سوچ رہا تھا شاید نوح کا گھرانہ نوح کی وجہ سے بچا, لیکن پھر خدا نے مجھے بتایا, خیال دیا اپنے کلام میں سے کہ وہ بھی اچھے لوگ تھے. ان کی وجہ کیا تھی؟ وہ نوح کی بات مانتے تھے, تابعداری کرتے تھے. 120 سال تک جب وہ کشتی بناتا رہا خدا کے کلام کے مطابق, خدا کے نقشے کے مطابق وہ بناتا رہا. اس کے بیٹے, 3 بیٹے, 3 بہویں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ شامل تھے. مصروف تھے, کام کرتے تھے اور انہوں نے اس کام کو پورا کیا. پھر کلام یہ فرماتا ہے خدا نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اس طرح سے زمین پر پوری دنیا کو اکٹھا نہیں ختم کرے گا. پھر اس نے ایک اور کام کیا, وہی کام جو آج ہم پڑھ رہے تھے. اس نے اپنے بندہ سے حزقیل سے کلام کیا اور خدا نے اسے کہا, اے اعظم ذات سن. خدا نے کہا میں ان کو نیا دل دوں گا, نئی روح ان کے باطن میں ڈالوں گا, سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور گوشتین دل ان کو عنایت کروں گا تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں
اور ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. خدا نے قوم کو چنا جو خدا کی قوم تھی, جن کو خدا نے اپنے لیے مقرر کیا کہ یہ میری قوم ہے, اور باقی لوگوں کو غیر قوم کہتا رہا. اس قوم کو چنا کہ یہ خدا کا جلال ظاہر کریں گے. لیکن انسان کے دل میں کلام نہیں تھا, خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. پھر خدا نے اپنے بندہ کے ساتھ کلام کیا کہ میں ان کو ماروں گا نہیں, بلکہ ان کا دل چینج کر دوں گا, ان کا دل نیا بنا دوں گا, اور ان کے دل میں اپنا روح ڈالوں گا. پھر ان کے جسم سے سنگین دل ختم کر دوں گا. پھر خدا کہتا ہے یہ میرے کلام کو مانیں گے, میرے احکام کو مانیں گے. پھر یہ لوگ میرے کلام پر کاربند ہوں گے اور میرا رشتہ پھر ان کے ساتھ کلیئر ہوگا. میں ان کا خدا ہوں گا اور یہ میرے لوگ ہوں گے. لیکن اگر یہ نفرتی اور مکروہ چیزوں پر لگے رہیں گے تو خداوند نے کہا پھر ان کی روشیں ان پر, جو کچھ یہ سوچتے ہیں, جس طرح کا خیال کرتے ہیں, اس طرح کا میں ان کے لیے خیال کروں گا. اب اس کلام کے حصہ سے جو خاص سیکھنے والی بات یہ ہے, اگر ہم نئے دل سے, نئے خیال سے خدا کے ساتھ ہیں تو خدا نئی برکتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز خدا کے ساتھ نئے بنیں, ہم اپنے دل کے نئے خیال خدا کے سامنے رکھیں, برے خیال نہیں, نئے خیال خدا کے سامنے رکھیں. اور خدا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کلام کرتا رہے, ہم ہر روز اس کے کلام کے ذریعہ سے نئے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں, اور خدا ہمیں برکت دے. خدا ہمارا خدا ہو اور ہم خدا کے لوگ ہوں. خدا نئے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے, خدا نئے دل کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے, خدا نئے دل کو پسند کرتا ہے, اور خدا نئے دل کو برکت دیتا ہے. جب ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں, خدا نے اس قوم سے کلام کیا. زکریا نبی کی کتاب میں 7ویں باب میں یہ ملاکی سے پہلے آئے گا, 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں. پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. زکریا نبی کہتا ہے پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا. اس کو غور سے آپ نے سننا ہے. کہ رب الفواج یوں فرماتا ہے. خدا کا کلام کیا تھا جو نازل ہوا؟ خدا کا کلام یہ ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں راستی سے عدالت کرو. خدا کلام کرتا ہے قوم سے کہ راستی سے عدالت کرو, اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے. اپنے بھائیوں پر ہر ایک شخص کرم کرے اور رحم کرے. کیسے کرے گا؟ رحم کیسے آتا ہے؟ پتھر دل میں نہیں, یا سنگین دل یا گوشتین میں؟ سنگین دل میں رحم آتا ہے یا گوشتین میں؟ گوشتین. خدا کہتا ہے ہر کوئی اپنے بھائی پر رحم کرے, کرم کرے,
बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो। इसके साथ साथ ये हर एक शख्स अपने भाई पर करम और रहम करे। और इसके साथ साथ ये है कि बेवों पर, यतीमों पर, मुसाफिरों पर, मस्कीनों पर जुल्म ना किया जाए। और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। और कोई अपने भाई के खिलाफ गलत मंसूबा भी ना बांधे। ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम कौम के साथ है। खुदा ने ज़िक्रिया नबी से बात की कि कौम से मैं कलाम करना चाहता हूं। कौम से मेरी बात यह है कि हर कोई रास्ती के साथ अदालत करे। हर कोई रास्ती से अदालत करे। रास्ती से अदालत करने का मतलब है जिस तरह का सलूक अपने भाइयों के साथ करते हो, इसी तरह का सलूक सेम बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, मुसाफिरों के साथ भी करो। रास्ते की अदालत यह है सबको एक नजर से देखना। अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को या अमीर लोगों को अलग अदालत करें उनके लिए, और मस्कीनों, गरीबों, बेवो, यतीमों के लिए अलग अदालत करें। जिस तरह से हमारे मुल्क में होता है, गरीबों की अदालत फर्क है, अमीरों की अदालत फर्क है। यह रास्ते की अदालत नहीं है। खुदा कहता है हर शख्स अपने भाई पर करम करे, अपने भाई पर रहम करे, और इसी तरह से जो मस्कीन हैं, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, बेवा हैं, मुसाफिर हैं, उन पर भी इसी तरह की करे। रास्ते की अदालत यह है सबको बराबर समझना, सबके साथ बराबर का सलूक करना। और भाइयों के खिलाफ बुरा मंसूबा ना बांधना। ये जो मैंने पढ़ा है ये खुद का कलाम है। ये खुदा कौम से चाहता था, कौम से चाहता था कि उनका दिल इस तरह का हो। आगे लिखा है 11वीं आयत, लेकिन वो शिनवा ना हुए। लेकिन उन्होंने कलाम नहीं सुना। जो कलाम खुदा ने किया, खुदा कहता है कौम से क्या, मेरा कलाम ये है। खुदा कहता है लोग रास्ते की अदालत करें। खुदा चाहता है भाई पर करम करें, भाई पर रहम करें। खुदा चाहता है उसी तरह से बेवों, यतीमों और मस्कीनों पर जुल्म ना किया जाए, उन पर भी रहम किया जाए। कोई भाई अपने भाई के खिलाफ मनसूबाबंदी भी ना करे। फिर खुदा कहता है लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की। बल्कि उन्होंने नाफरमानी की, गर्दन कशी की, खुदा के कलाम के खिलाफ किया, खुदा के कलाम के मुताबिक ना किया, और अपने कानों को बंद किया। अपने कानों को कलाम सुनने से बंद कर दिया। कलाम ना सुनने लगे, कलाम के शिनवा ना हुए, अपने कानों को बंद करने लगे कि हम कलाम नहीं सुनना चाहते, ताकि ना सुने। वो अपने कानों को इस तरह बंद करते थे कि वो कलाम ना सुने। बाकी बातें सुनते थे, शैतान की बातें भी सुनते थे, एक दूसरे की बातें भी सुनते थे। कलाम की तरफ से उन्होंने अपने कान को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया ताकि वो खुदा का कलाम ना सुने। आगे, और उन्होंने दिलों को अलमास की मानिंद सख्त किया। उन्होंने दिलों को इल्मास की मानिद सख्त कर लिया। इल्मास क्या है आपको पता है? इल्मास क्या है? उन्होंने अपने दिलों को इल्मास की तरह सख्त कर लिया। इल्मास को कोई चीज काट नहीं सकती।
इल्मास को इल्मास ही काटता है। अब आपको समझ आ गई इल्मास क्या है? हीरा। उन्होंने अपने दिल को इल्मास की तरह सख्त कर दिया। इतना सख्त होता है, पत्थरों में सबसे ज्यादा सख्त यही होता है, हीरा, इल्मास। उन्होंने अपने दिलों को पत्थरों की तरह नहीं, इल्मास की तरह कर लिया, पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर लिया। किसकी बात हो रही है? खुदा के कलाम की। खुदा के कलाम को के शिनवा ना हुए। खुदा का कलाम क्या था कि वो रास्ती से अदालत करें। खुदा का कलाम क्या था? भाइयों पर रहम करें। खुदा का कलाम यह था कि वो बेवों, यतीमों, मुसाफिरों, मस्कीनों को भी बराबर समझें, उन पर भी रहम करें। लेकिन उन्होंने ये कलाम ना सुना। उन्होंने अपने दिल को इल्मास की तरह सख्त कर लिया, पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर लिया। आगे पढ़िए। ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने, ताकि खुदा की शरीयत को और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल फ़ौज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नासिल फरमाया ये था। लिखा हुआ कलाम जो खुदा ने अपने नबियों पर नासिल किया, नबियों की मार्फत जो कलाम खुदा ने दिया, उसको सुनने से इनकार करने लगे। उन्होंने अपने दिलों को इल्मास की तरह सख्त कर लिया। इसलिए रब्बुल फ़ौज की तरफ से कहरे शदीद नासिल हुआ। इसीलिए, इसी वजह से खुदा की तरफ से कहरे शदीद नासिल हुआ, खुदा गजबनाक हुआ। और रब्बुल फ़ौज ने फरमाया, फिर खुदा ने यूं कलाम किया, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा ना हुए, जिस तरह से खुदा कहता है मैंने कलाम किया, मैंने पुकार कर कहा, लेकिन वो शिनवा ना हुए, इसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। इसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। उन्होंने मेरा कलाम नहीं सुना, वो मेरा कलाम सुनने में सख्त हो गए, पत्थर की तरह नहीं बल्कि इल्मास की तरह सख्त हुए, कलाम को सुनना नापसंद किया, शिनवाना हुए। खुदा कहता है ठीक है, वो मुझे सुनना नहीं चाहते, मैं उनको सुनना नहीं चाहता। वो मेरा कलाम सुनने से कान बंद करते हैं, मैं अपने कान बंद कर लूंगा कि उनकी ना सुनो। बाइबल में लिखा है वो दुआ पर दुआ करेंगे लेकिन मैं नहीं सुनूंगा। खुदावंद कहता है वो हाथ फैलाएंगे आसमान की तरफ लेकिन मैं आंख फेर लूंगा। खुदावंद कहता है मैं उनकी नहीं सुनूंगा। ये यशाया में लिखा है, बाद में ये भी पढ़ेंगे इसके बाद। जी आगे। बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो नावाकिफ हैं प्रागंधा करूंगा। खुदा कहता है मैं उनके साथ ये सलूक करूंगा क्योंकि उन्होंने अपने दिल को सख्त कर लिया। यो उनके बाद मुल्क वीरान हुआ, फिर उनका मुल्क वीरान होगा, यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदोरफ्त ना की। हाँ, इस तरह का उनका मुल्क बन गया। खुदा ने उन पर सख्ती की तो वो वीरान हुए, उनका मुल्क वीरान हुआ। कोई उन पर आमदोरफ्त करने के लिए तैयार ना था क्योंकि उन्होंने उस दिल खुशा मुल्क को वीरान कर दिया। उन्होंने खूबसूरत मुल्क को वीरान कर दिया अपने दिल की सख्ती की वजह से। जब लोग सख्त होते हैं, खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते, खुदा के कलाम से दूर रहते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं, अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, रास्ते की अदालत नहीं करते, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, मुल्क खराब हो जाते हैं। आमदो रफ्त बाइबल में लिखे है यहां तक कि किसी ने उनमें आमदोरफ्त ना की। इसका क्या मानी है? किसी ने आना जाना आमदोरफ्त बंद कर दी, राबते दूसरे मुल्कों से खत्म हुए,
दूसरे मुल्कों ने राब्ते बंद कर दिए, आना जाना बंद। क्यों? उनकी नाराजगी की वजह से, उनकी सख्त दिली की वजह से, उनके कलाम ना सुनने की वजह से मुल्क बर्बाद हुआ। लेकिन खुदा कहता है कि मैं उनके लिए क्या करूंगा। यशायाह की किताब में ऐसे लोगों के साथ यूं खुदा कलाम करता है। पहले बाब में यशायाह के साथ भी इस तरह खुदा ने कलाम किया। ग्यारहवीं आयत से खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम। खुदा उनके हदिये कबूल नहीं कर रहा, कुर्बानियां भी कबूल नहीं करता। खुदा कहता है मुझे तुम्हारे ज़बियों से क्या काम। मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ। बेजार हूं तुम्हारी कुर्बानियों से, तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियों से और बछड़ों की कुर्बानियों से, चर्बी से बेजार हूं। और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। तुम्हारे बैलों, भेड़ों और बकरों के खून में मुझे कुछ खुशी नहीं मिलती। बकरे ज़बह करते हो, कलाम नहीं सुनते, रास्ते की अदालत नहीं करते। खुदा कहता है मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे तालब दीदार के तालब होते हो, जब तुम मेरे हुजूर आते हो ताकि खुदा का दीदार करें, तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। मुझे कुछ खुशी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बारगाहों को आके रोंदो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना। खुदा कहता है मैं तुम्हारे हदिये कबूल नहीं करूंगा, बातिल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, तुम्हारे बखूर से भी मुझे नफरत है। नेचान और सबत और ईदी जमात से भी, तुम्हारे नए चांदों से और तुम्हारी ईदी जमातों से भी मुझे नफरत है। क्योंकि मैं बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं की। खुदा कहता है इस तरह की ईदें मुझे पसंद नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत तुम्हारे है। चांदों और तुम्हारी ईदों से मुझे नफरत है, वह मुझ पर भार है, क्योंकि वो मुझ पर भार हैं। मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा कहता है मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। खुदा कहता है जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारे हाथों को नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे हाँ, तो मैं जब ना तुम सुनूंगा। दुआ पर दुआ करोगे तो खुदा कहता है मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। वजह क्या है? क्यों नहीं सुनूंगा? क्यों आंख फेरता है? क्यों कान फेरता है? क्योंकि कलाम में लिखा है तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। कत्ल किया है। कैसे किया है? तलवार से नहीं, जुबान से, कामों से। आगे पढ़िए। अपने आप को धो, पहले अपने आप को साफ करो, अपने आप को पाक करो, पहले अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से बुरे दूर कामों करो, को पहले दूर करो, खत्म करो, बदफेली से बाज आओ, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, कोई बात रास्ती से अदालत करो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो यतीमों की फरियाद रसी करो, और यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। और बेवों की हमायत में खड़े हो जाओ। खुदा कहता है फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदा ने यसाया के साथ कलाम किया, खुदा ने जकरिया के साथ कलाम किया, फिर खुदा ने
جس کو ہم نے پڑھا ہے، جس حوالے کو خدا نے حزقیل کے ساتھ کلام کیا، اس نے کہا آدم ذات سن، ان کے دل ٹھیک نہیں ہیں، ان کے دل پتھر کے دل ہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں، پہلے میں ان کا دل ٹھیک کروں گا، میں نیا دل ان میں ڈالوں گا، اپنے روح میں سے ان پر نازل کروں گا، ان کے جسموں میں سے سنگین دل نکالوں گا، ان کی نیچر چینج کروں گا، پھر یہ میرا کلام سنیں گے، پھر میرے کلام پر عمل کریں گے، پھر اس پر کاربند ہوں گے، تو خدا کہتا ہے پھر میں ان کا خدا ہوں گا اور یہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا نئے دل میں رہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، خدا نئے دل کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ہمارے نئے سال کو دھوم دھام سے منانے سے خدا کو کچھ خوشی نہیں ہے، ہمارے نئے دل میں خدا سکونت کرنا چاہتا ہے۔ سوچوں کو بدلیں، خیالات کو بدلیں، نئے دل کی بات خدا کے سامنے کریں۔ خدا نئے دل میں کام کرنا چاہتا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا نئے دل میں سکونت کرنا چاہتا ہے۔ آگے بہت سارے حوالے نئے عہد نامے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نئے دل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خدا نے نیکودیمس سے کہا، جو بڑا کلام جانتا تھا، کاہن بلکہ سردار کاہن تھا، فریسیوں میں سے کٹر تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اپنے طور پر کلام سے واقف بھی تھا، خدا سے پیار بھی کرنا چاہتا تھا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے رفاقت بھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے صاف اس کو کہہ دیا، جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ روح سے، پانی سے تجھے پیدا ہونا ضرور ہے۔ خدا پرانے دل میں نہیں رہتا، خدا اس سے نفرت کرتا ہے، وہ کلام نہیں سنتا، پرانا دل سخت ہوتا ہے، وہ خدا کی آواز نہیں سنتا، وہ اپنا دل، اپنا کان بند کر لیتا ہے، پھر خدا چینج کر کے نئے شکستہ دل میں رہنا چاہتا ہے تاکہ برکت دے۔ خدا نئے دل کو برکت دینا چاہتا ہے۔ نئے خیال خدا کے سامنے رکھیں۔ جب آپ کلام سنتے ہیں، جب آپ چرچ آتے ہیں تو کلام سننے کے معنی سمجھیے۔ بائبل میں لکھا ہے، جو کلام سنتا ہے وہ اپنے دل کو سخت نہ کرے۔ کیا کرے؟ کلام بویا جائے، دل کو نرم کیا جائے، کلام بویا جائے، پھل پیدا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر روز خدا ہم سے کلام کرے، جتنا کلام خدا کرے اتنا ہم خدا کے ساتھ خیال پیش کریں۔ اپنے کلام کے بعد جتنا سنا ہے، کلام کے بعد خدا کے ساتھ خیال پیش کریں، نیا خیال دیں خدا کو، نیا خیال، نئی سوچ خدا کے سامنے رکھیں۔ دعا، جس کو ہم دعا کہتے ہیں، ہم دعا یوں کرتے ہیں، سارا وقت بیٹھے دعا کرتے ہیں تو ہمارا ایک ہی مضمون ہوتا ہے، مانگتے ہیں، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ والا 7 والا گھر، یہ والا پلاٹ، یہ والا، مطلب اس طرح کی دعا کرتے ہیں، کار کوٹھی بنگلے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کبھی ہم خدا کو نیا خیال نہیں دیتے۔ خدا کے ساتھ بات کریں نئے خیال کے ساتھ۔ خدا، آج میں نے کلام سنا، آج مجھے سمجھ آئی، میں نے کلام میں سے سیکھا کس طرح سے بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے، کس طرح سے بیوہ، یتیم، مسافر اور مسکینوں کے ساتھ کرنا ہے، راستی کے ساتھ عدالت کرنی ہے۔ خدا، میں نیا خیال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرا دل اس طرح کا بنا، میں راستی سے عدالت کروں گا۔
बराबर इंसाफ करूंगा। बाइबल में लिखा है हमायत करो उनकी, बल्कि उनकी हमायत में खड़े हो जाओ। यहां पर लिखा है यशाया में, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवों के हामी हो, बेवों की हमायत में खड़े हो जाओ। आप ये ख्याल जो कलाम में से सुनते हैं हर संडे, हर रोज जो कलाम आप सुनते हैं, खुदा के सामने जाया करें, शुक्रगुजारी किया करें और उसी कलाम के मुताबिक खुदा के सामने ख्याल रखें। खुदा, आज मैंने तेरे कलाम में से ये सीखा, मैं अपनी तरफ से ये ख्याल तुझे देता हूं कि मैं अब ये करूंगा। हर रोज का कलाम आपको बदलता जाएगा और आपको साफ, क्योंकि कलाम में लिखा है वो कलाम से गुस्ल देकर, कलाम से गुस्ल देकर क्या बनाता है? जलाल वाली कलीसिया, जिसके बदन पर दाग या झुर्री बल्कि कोई निशान ना हो, साफ साफ कलीसिया बनाने के लिए खुदा कलाम करता है। और कलाम नए दिल में असर करता है। पहले तो नया दिल होना, फिर हर रोज कलाम से गुस्ल पाना, हर रोज साफ होना और अपने दिल के नए नए ख्याल खुदा के सामने रखना। खुदा, मैं इस साल यूं करना चाहता हूं, खुदा मैं आइंदा जिंदगी में यूं करना चाहता हूं। खुदा, मैंने तेरे कलाम में से सीख लिया। कलाम सिर्फ एक फर्ज नहीं है, चर्च आना एक रस्म नहीं है। चर्च, बाइबल लिखा है जब तुम खुदा के घर में आओ तो अपना कदम संजीदगी से रखो। घर से निकलते वक्त ही अपना कदम संजीदगी से रखो। और वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि शिनवा होने के लिए आओ। खुदा का कलाम शिनवा, खुदा के घर में शिनवा होने के लिए आओ। मतलब जब आते हैं तब भी दिल में यह ख्याल हो, आज खुदा क्या बात करेगा। रास्ते में सोचते आइए आज खुदा क्या कलाम करेगा, और जो कलाम खुदा मेरे साथ करेगा मैं उसको ख्याल दूंगा। खुदा कलाम करता है, फिर खुदा चाहता है कि आप उस कलाम में से खुदा के साथ अपना ख्याल पेश करें। नया ख्याल, नए ख्याल को खुदा बरकत देता है। नई रोया के साथ, नए वलवला के साथ, नए जोश के साथ खुदा के साथ आए, उसके कदमों में झुकें और कहें खुदा, आज मेरे दिल ने ये ख्याल तेरे कलाम के वसीला से पाया है, मैं ये ख्याल तेरे सामने रखता हूं, आइंदा मैं इस पर अमल करूंगा, कारबंद रहूंगा। तू मेरा खुदा होगा और मैं तेरा बंदा हूंगा। खुदाउन आपको बरकत दे। इस नए ख्याल को हम आगे बढ़ाएंगे और खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें सीखेंगे अगली दफा। हाँ, जितने लोग आज कलाम सुन रहे हैं, चर्च में बैठे हैं या आप YouTube से सुने, आज जितनों ने सुना है झुक जाइए। जहां जहां भी आप हैं, यहां पर हैं या बाहर सुन रहे हैं, जहां भी हैं झुक जाइए और खुदावन से कहिए, खुदावन मैं नए ख्याल के साथ तेरे पास आता हूं। अपने ख्याल खुदा के सामने बांटिए और खुदावन से बात करें। हालेलुया। झुक जाएं और दुआ करें, दुआ करें और अपने ख्याल खुदा के सामने रखें, अपनी सोचें खुदा के सामने रखें। हालेलुया। खुदा का कलाम आपसे कुछ कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको बदलना चाहता है, आपकी सोचों को बदलना चाहता है, नए तौर पर काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में आकर, और आप उसे अपना ख्याल पेश करें। खुदा जब आपसे कलाम करता है तो खुदा ख्वाहिशमंद है कि आप भी उससे अपना ख्याल दें, आप भी उससे बात करें। तो खुदा नए ख्याल को बरकत देना चाहता है, खुदा नए दिल को बरकत देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब झुके रहिए और दुआ में लगे रहिए, खूब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।
खूब दुआ करें और अपने ख्याल खुदा के सामने पेश करें। सब बोलें, दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। खुदावंद, मैं अपने ख्याल तुझे देता हूं, मैं तेरे साथ ये करना चाहता हूं। हालेलुया, हर रोज खुदा आपके नए ख्याल की तलाश करता है। ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो प्रस्तश करें। खुदा के साथ अपने ख्याल पेश करो। हालेलुया, अपनी वर्शिप में खुदा के साथ अपने ख्याल पेश कर सकते हैं। जो खुदा के साथ कलाम करता है उस पर गौर करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो कुछ आप बोलेंगे उसके मुताबिक बरकत नाजिल करेगा। कहते तुम मेरी सुनते हो, मैं भी तुम्हारी सुनूंगा। तुम मेरी नहीं सुनते, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हाथ उठाओगे, कान फेर लूंगा। खुदा कहता है मेरी तरफ आओगे, दुआ करोगे, आंखें फेर लूंगा, कान फेर लूंगा। वजह क्या है? तुम मेरी नहीं सुनते, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हालेलुया। झुके रहिए, दुआ में लगे रहिए और खुदा के सामने अपने ख्याल पेश करें। जो कुछ आपके दिल में आया है कलाम सुनने के बाद, बल्कि हर मैसेज के बाद अपने ख्याल खुदा को दें और उस पर कारबंद हों, अमल करें। खुदा तुम्हारा खुदा होगा और तुम खुदा के लोग ठहरोगे। आमीन, आमीन।